प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रभु को नाम को विशेष करके धन्यवाद दिए आज ये सुंदर समय पाए, आज ये सुंदर अवकाश पाए। तेज आज आम मैंने आउ प्रभुंर वाक्य मधुर गोटे शास्त्रांशटी को आम अध्ययन करवा। सेटा हूँ माथि लिखित सुसमाचार तार 19 अध्याय 27 पदर नहीं 30 पद पर्यंत। आसतु मु आपण मानक बोलिकी ताकू पढ़ी। जदि आपण मानक पाखरे बाइबल अच्छी दया करके आपण माने बाइबल को खोलिबे आउ ताकू मध्य ध्यान पूर्वक देखिबे। सेतिरे पितर ताहांकु उत्तर देले, देखंतु आम माने समस्त परित्याग करी आपणको अनुगामी होयछु, आम माने तेबे कौन पाइबा? यीशु से मानकु कहले, मु तुमको सत्य कहूँ, नूतन सृष्टि रे जेतबेले मनुष्य पुत्र अपना गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिवे, सेतबेले मोर अनुगामी होयछ जे तुमने मध्य द्वादश सिंहासन रे उपवेशन करी इस्राएल द्वादश गोष्ठी को शासन करिवो। पुणी जे कही मोर नाम सकाशे गृह कि भ्राता कि भग्नी कि पिता कि माता कि संतान संतति कि भूमि परित्याग करे, से बहुगुण पाइब, पुणी अनंत जीवनर अधिकारी हेब। किंतु प्रथमे थिबा अनेक लोक शेषरे पड़े वो शेषरे थिबा अनेक लोक प्रथम हेबे। आमने प्रार्थना करिबा। आम मानकर प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता, तुमर पवित्र वाक्य ही प्रभु आम जीवन प्रदान करि पारे। आ तुमर पवित्र वाक्य ही प्रभु आम आत्मिक जीवन को आ पवित्र प्रभु सेटा सजाग करि पारे। आज आम माने अनेक प्रश्न नहीं कि अच्छु जे आम माने विश्वासर जीवन यापन करुछु, आम माने कौन प्राप्त करिवु, आम मानकर भविष्य कौन हेब। प्रभु तुम्हें तुमर पवित्र वाक्य देकी आम मानकु कथा को यीशु को नाम मागिली, आमेन। अनेक समय रे मोर केतक अन्य जाति आउ सांग माने समय समय मत प्रश्न पचारती कि तुम्हें ख्रिस्टियान हेलो आउ सेथिपाई बोलिक तुमको कौन मिलला। क्या समय समय रे एक कथा मत पचारती जे जदि आमे ख्रीष्ट को ग्रहण करूँ तेबे आमको कौन मिलिबो। सेमानकर पचार उद्देश्य भौतिकता विषय रे आमको टंका मिलिबो, धन संपत्ति मिलिबो, चाकरी मिलिबो, रोजगार मिलिबो ना आउ कौन प्रकार फॉरेन फंड तथा आउ कौन प्रकार साहाय्य मिलिबो। तेबे प्रश्नर उत्तर होउछि आम मानकु ए समस्त विषय मिलिबो नाही। आम मानकु केवल गोटे विषय मिलिबो, सेटा होछि अनंत जीवन। आम मानकु गोटे विषय मिलिबो, सेटा होछि तांकर राज्यर अधिकारी गोटे विशेष पद। यही अध्याय को जितेबू मु पढ़ा आरंभ कली आतेबू यार पूर्ववर्ती अध्याय को टिके अल्प देखिले। पूर्ववर्ती अध्याय गोटे प्रश्न अच्छी आउ से पितर ही पचारि, पितर ही कहती जे प्रभु स्वर्ग राज्य किए श्रेष्ठ। पितर गोटे ए प्रकार जड़े आउ प्रभुंर दास अटंती। पितर जड़े ए प्रकार एक मनोभावी व्यक्ति अटंती जे कि सब बेले नूतन नूतन विषय को जानापी बोली इच्छा करती। आउ जीवन में अनेक प्रकार प्रश्न उंकी मारे आउ से प्रश्न उत्तर पाइबापी बोलिकी से अनेक समय चेष्टा करती। आ प्रभु को समय समय से प्रश्न पचारि थांती। प्रश्न पचारिबा आउ उत्तर को नेबा सेटा जीवन गोटे विशेष आउ स्वभाव थिबार परिलक्षित हुए। जेतिक शिष्य माने थिले समस्त शिष्य मानक ठारू अधिक प्रश्न पचारिबा लोक पितर थिले। आ प्रभु जीशु तार पुंखानुपुंख उत्तर मध्य तांकु देइछन्ते। तेबे से जहाँ भी हो आजिर प्रश्नटी होछि आमे कौन पाइबु। आम जदि प्रभु को ग्रहण कलु, आम जदि प्रभुंर राज्यर निवासी हेलु,
आमने जदि पाळक किंवा प्रचार कलु आमने जड़े मिशनरी भाव में प्रभुंर आह्वान पाई कार्य कलु तेबे आमने कौन पाइबु संसार मध्य तो आम पाखे किसी ना आम पाखे मुंड गुंजापी बोल गोटे भल घरटे ना आम को आउ कौटी जा प्रचार प्रसार करने बोल कि गोटे गाड़ीटे ना कि संसार मध्य आम समस्त लोक मान तुलन में एमती गोटे गरीब बोली जना जाऊँ तेबे सेटा ही कौन आम जीवन ना आम मैंने आउ कि प्राप्त करूँ। यही प्रश्नटी पितर कहीं पचारे पितरकर ये प्रश्न पचार कौन अर्थ था पितर कहले आम मैंने तो समस्त किसी परित्याग करके आसिलु हेले आम मैंने कौन पाइबु आम मानकर धर्म आम मानकर कर्म आम मानकर संस्कार आम मानकर परिवार ये समस्त विषय को आम परित्याग करूँ आम कौन प्राप्त करूँ ये प्रश्न पचार पछरे तांकर गोटे विशेष उद्देश्य था जेहेतु जदि आम मैंने 19 अध्यायर आउ तार आहरी केतक अंश को देखू तार पूर्ववर्ती जो पद मु पढ़ी तार पूर्ववर्ती केतक पद को जो आम पढ़ा से आम देखिपर जो गोटे युवक आसिकी प्रभु जीशु को पचारुंट हे प्रभु अनंत जीवन अधिकारी होगा कले मत कौन करने हम तेरे प्रभु तांको उत्तर दौरान तुम मैंने आज्ञा को पालन कर 10 आज्ञा को पालन कर आ से 10 आज्ञा को तांको व्याख्या करके कहीदे आ कहला पर से कहते जे ए समस्त आज्ञा तो मु पालुत काल पालन करके आसुची मोर जीवन मध्य कौन सी कमी ना कारण मु जड़े जन्मजात जिहुदी अटे आउ जिहुदी होता तु मशांकर व्यवस्था को मुझे पुंखानुपुंखन भाव अध्ययन करी तो पारे मोर सी कहवा को यहाँ चाहती जे पिला बेलू मोर माँ बापा संस्कार मत मिली सबकि मु करके आसुची जहाँ आपण कहते समस्त विषय मुझे करुच्ची तेरे जीशु कहले तुम जीवन में गोटे उणा अच्छी तुम्हें जाओ तुम पाखे जिते संपत्ति अच्छी से समस्त विषय को तेज कौन कर गरीब मान को दान कर पुणी मोर अनुगमन कर जिते बेलू युवकटे ए प्रकार कथा को शुणुचे ए प्रकार गोटे उत्तर को पाऊँच आते सी निराश हो जाऊँ दुखी हो जाऊँ आ पुणी से फेरी चली जाऊँ वाक्य कहे जेहेतु सी बहुत धनी थिले प्रभु जीशु सेटा को धरिकी कहले धनी लोक माने बड़ कष्ट स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे है तो पारे गोटे ओट छुंचीर छिद्र देकी छुंचीर द्वार देकी आउ प्रवेश कर किंतु गोटे धनी लोक स्वर्ग राज्य प्रवेश करने बहुत कष्टकर विषय हम जीशुଙ୍କର कहबार अर्थ एटा नहीं जे जो मैंने प्रभु को ग्रहण कले से माने सब बेले दरिद्र होकर रहे से माने सब बेले गरीब होकर रहे आमने जदि पुरातन नियम को पढ़ा तेबे अब्राहम को वंशावली को पढ़ा इसाक वंशावली को पढ़ा केवल जाकुबों वंशावली को पढ़ा से इतिहास को जो आम अध्ययन करूँ आम देखू जे से जो जो देश को जाऊले परवर्ती मुहूर्त में लोक मैंने ईर्षा करने को आरंभ करुले जे आम देश को आसला मात्र सी एते धनी होगला से एते संभ्रांतशाली होगला प्रभुंर कहबार उद्देश्य अलग अच्छी प्रभु ये धनी होबाटा माने सेटा कौन से प्रकार प्रभु सम्मुखें कौन से गोटे अपराध कथा कहती ना किंतु प्रभुंर कहबार अर्थ होची जे आमे कौ विषय को प्रथम प्रायोरिटी दो कौ विषय को आम प्रथम स्थान दो सेटा को से कहवाई बोलिकी चाहती सेटा को से बुझेवाई बोलिकी चाहती परमेश्वर चाहती आम समृद्धिशाली हो परमेश्वर चाहती आम धन बढ़ू परमेश्वर चाहती आम सम्मान बढ़ू मात्र परमेश्वर समय समय ये समस्त विषय तांकर सेवा कार्य पाए बोलिकी आम दूरे रखते समय समय परमेश्वर ये समस्त अवस्था मध्य आम गोटे भिन्न प्रकार अनुभव देकी आम जावाई बोलिकी अनुमति दियंती तेबे ता अर्थ नुहे जे जड़े लोक जब धनी हो जाए से स्वर्ग राज्य को प्रवेश करना किंतु से धनी कौ क्षेत्र होचे से कौन सबू कौशल को आपणे कि से धनी होची आ से कौन सब करिकी से धन उपार्जन करुच्ची सेटा ता ऊपर डिपेंड करे जेपरिक जक्ष कहले
ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଯେତିକି ଧନ ଆଣିଛି, ମୋ ଯାହାଠାରୁ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଲୁଟିଛି, ଆଉ ତାହାର ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଦେବି। ସିଏ ବି ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଯୁବକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏକଥା କହିବାକୁ ବୋଲିକି ଚାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅନୀତି ଭାବରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଲାଗନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଧନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲିକି ସେ ପାଖରେ କହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଆଜିକାଲିର ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ନେଇକି ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାରିକାକୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନାକୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ କ'ଣ ସେଟା କହିବି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆଉ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଇପାରେ ଲିଗାଲ, ତାହା ହେଇପାରେ ଇଲିଗାଲ। ଯେତେବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେବାଟା କ'ଣ ବିଧିସଙ୍ଗତ? ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ ଯାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଏକତ୍ର କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାହିଁର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଧି ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖୁ, ଆଉ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମମାନେ ଆଗରେ ରଖୁ। God doesn't want us we should be such kind of Christian. ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟରେ ଓଟ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଓଟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାହା ଅତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ? ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବହୁତ କିଛି ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର সকলକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁକିଛିକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲୁ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଂହାସନରେ ତୁମମାନେ ବସିବ, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମମାନେ ଶାସନ କରିବ। ସେଇଟା ପିତରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା 12ଟା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେଇଟା କୁହାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆସନ ଅଛି। ସେ କଥା ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21-22 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବୁ, ତେବେ ସେଇଟା ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଉଠେଇଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ନିନ୍ଦାକୁ ସହ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା, ହେରୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯାକବଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସ୍ତିଫାନକୁ ପ୍ରସ୍ତ୍ରାଘାତ କରି ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପିତରଙ୍କୁ ଆମମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା କହି ପିତରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା କ୍ରୁଶରେ ଲଟକେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରି ଦିଆଗଲା। ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ସହିକି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସହିକି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ? ସେ କଥା ପାଉଲ କହନ୍ତି ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ସେ ଅନନ୍ତର ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେବେ। କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେବେ। ଆଉ ସେହି ପାଉଲ କହନ୍ତି କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକରେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟର କଥା।
ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାଡ଼ିତ ହେଉଛୁ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ନାହିଁ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିକି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବଚସାକୁ ସହ୍ୟ କରିକି ଆମମାନେ ଦିନ ଆମର ଅତିବାହିତ କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଶାସକ ଗଣ ଗଣାଯିବୁ, ଜଣେ ଶାସକ ପରି ଜଣାଯିବୁ, ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିବେଶନ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିବେ। କେଉଁ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେବ? ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4:16-18 ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। 7 ବର୍ଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଥିବ। ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 4:2 ଧରିକି ଆମେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇ 7 ବର୍ଷର ସମୟ, ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ 3.5 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ କରିକି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷ ସେଇଟା ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ପରି ଜଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 3.5 ବର୍ଷ ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କରର ସମୟ ହେଇଯିବ। କ୍ଲେଶର ସମୟ, ତାଡ଼ନାର ସମୟ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଯୁଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ମାତ୍ର ସେତିକି ବେଳେ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ମାନ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥିବୁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରାୟ ସଂସାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆକାଶର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋଇକି ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ସମସ୍ତ କିଛି ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସହସ୍ରାବ୍ଦ ଯୁଗର ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ସେ ସହସ୍ରାବ୍ଦର ଯୁଗର ସମୟରେ ଶୈତାନକୁ ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ। ଯେତେବେଳକୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ 1000 ବର୍ଷ ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଠି ନା ତ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଥିବେ, ନା ତ ତାରାଗଣ ଥିବେ, ନା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ନା ତ ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଥିବ, କିଛି ନଥିବ। ଲେଖା ଅଛି ସେଇଠି ଦିନ ରାତି ସବୁକିଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ପରି ଜଣାଯିବ, ଏକ ପରି ଜଣାଯିବ। ଆଉ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ପୁରା ସଂସାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆଉ ସେଇଠି କେବଳ ଆମମାନେ ଥିବା, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥିବା, ଆଉ ସେଠି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନଥିବେ। ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଥିବେ,
ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଦେଶରେ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଦେଶ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଥିବ, ରାସ୍ତା ଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଂହାସନ ଥିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁକ୍ତାରେ ସେଟାକୁ ଆଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିବ। ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ମହାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବସବାସ କରିବୁ। ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ମହାନ ଆଉ ପଦବୀ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ଦିବସ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ଦିନ ଯେ ଆମମାନେ କେଉଁ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ, କେଉଁ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପଥ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ନା ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପଥ। ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଇଟା କେଉଁ ଆଉ ଭାୟାରେ, କେଉଁ ଧାରାରେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବା ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ବାକି ସମସ୍ତ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ମୁନିବର ଦାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସଂସାରକୁ ଅବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହିଲ। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେପରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।